السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عش القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اب رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اپنے لیسن کی جانب ہم بڑھنے سے پہلے ایک ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں، اور وہ کون سا ٹاپک ہے جو آج کل پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ یہ ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو عزیزی طلبات اور عزیزی سسٹرز، آپ یقین کریں کوئی بھی وبا، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی ٹینشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم اپنے رب العزت سے صلح کر لیں۔ اگر انسان اپنے رب العزت کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ دنیا کی کوئی بھی بیماری یا دنیا کا کوئی بھی دشمن ہو، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب العزت کے ساتھ ہم نے اپنی بگاڑ رکھی ہے، اللہ کے ساتھ ہم نے صلح نہیں کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کریں، اپنی نمازوں کو وہ ٹائمز پہ پڑھیں، اپنے فرائض کو پورے ٹائم پہ ادا کریں، پردے کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی استغفار کی تسبیح کریں، اپنے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اس سے توبہ کریں، اور اس کے بعد اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں۔ اللہم اغفر امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم منصر امت محمد۔ اے رب العزت امت محمدیہ کی مدد فرما، امت محمدیہ پر رحم فرما، امت محمدیہ کی بخشش فرما۔ تو عزیز طلبہ گو کہ یہ بہت مشکل وقت ہے، بہت ہی مشکل وقت ہے۔ ایسے وقت میں جب اتنی ہلاکتیں وہ سننے میں آتی ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو لیکن کیا کیا جائے کہ انسان بے بس ہے۔ یہیں پہ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اے بندو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم جو کہتے پھرتے ہو نا، کبھی کہتے ہو میرا جسم میری مرضی، تو کبھی تو کچھ تو کبھی کچھ، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ انسان کی اوقات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی نا کہ تمہاری کتنی اوقات ہے، کہ تم کتنے بڑے سائنس کو جانتے ہو، اور تم کتنے بڑے ڈاکٹرز ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے انسان کو انسان کی بے بسی دکھا دی ہے۔ تو اسی لیے وقت اور ضرورت اس بات کی ہے کہ چلیں ابھی بھی وہ وقت نہیں گزرا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یا کسی بھی انسان کا آخری وقت نہیں آ جاتا، تو اور نزا کی کیفیت اس پہ طاری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اپنے رب العزت کے ساتھ صلح کریں اور توبہ کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے، جس قدر ہو سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں، اپنی زندگی میں سنتوں کو شامل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی، جب تک آپ اس قوم میں موجود ہے میں اس قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس قوم میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب عذاب نہیں آیا، تو اگر ہم اپنی زندگی میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر لیتے ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس انسان کی زندگی میں سنتوں کا عمل ہو، اور ہر عمل کا وہ سنت کے مطابق کر رہا ہو، تو اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ امید کروں گی آپ اس بات کو توجہ سے سنیں گی۔ چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ لیسن ہمارا ہے اس کے پچھلے جو ہمارے اسباق تھے، پچھلے جو مسائل تھے، سب سے پہلے ہم اس کی تکرار کر لیں گے، اور ان مسائل میں سب سے ہم نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ حیض کے احکامات ہم نے شروع کیے تھے۔ حیض کے احکامات میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ حیض کے دنوں میں ڈیٹس کے اور پیریڈس کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، نماز تو بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزے کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ قضا کرنی پڑتی ہے، قضا رکھنی پڑتی ہے، روزے کی قضا لازمی ہے۔ پھر ہم نے دوسرا مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ اگر فرض نماز کے دوران میں وہ عورت کو وہ ڈیٹ آ جاتی ہے تو فرض نماز ہوتی ہے وہ بھی معاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر سنت نماز یا نفل نماز کے دوران میں ڈیٹ آتی ہے تو سنت نماز کی اور نفل نماز کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ قضا کرنی پڑتی ہے، قضا پڑھنی پڑتی ہے۔ اور دوسرا ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر نماز کے آخری وقت میں وہ عورت کو ڈیٹ آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نماز معاف ہو جاتی ہے۔
चौथा मसला हमने पढ़ा था कि हैज़ के दिनों में, डेट्स के दिनों में, पीरियड्स के दिनों में क्या होता है कि औरत का और मर्द का जो आपस का मिलाप है, मियाँ बीवी का आपस का मिलाप है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं होता, ये नाजायज़ है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की इसकी तरफ से पाबंदी है। अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान पाक में आयत उतारी हैं कि जो सा इन दिनों में आप औरतों से मिलाप मत करें। लेकिन मिलाप ना करने से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलना। खाना पीना, सोना जागना, अपना आपस में जो है बुसा लेना सब जायज़ है, लेकिन जो है एक मखसूस जो सा मिलाप है वो उसकी पाबंदी की गई है कि वो नहीं जायज़ इन दिनों में, ठीक है। फिर आज हम जो है पाँचवा मसला पढ़ेंगे, और पाँचवा मसला ये पढ़ेंगे कि किसी औरत की अगर आदत जो सी है वो 5 दिन की या 9 दिन की है, ठीक है। अब जिसकी आदत 5 दिन की या 9 दिन की है, तो उसको जो है वो पूरे दिन जो है क्या हो गए, पूरे दिन जितने दिन थे उतने दिन जो सा उसको डेट आई, उतने दिन उसको ब्लड आया, और फिर जो सा वो बंद हो गया। तो अब जब तक जो सा वो नहा नहीं लेती, गुस्ल नहीं कर लेती, उस वक्त तक जो सा है सोहबत जो सी है वो जायज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो सा है उसके ऊपर एक नमाज का वक्त गुजर चुका है, उसने यानी कि गुस्ल में उतनी उसने लेट कर दिया गुस्ल करना, तो इतना वक्त गुजर चुका है कि एक नमाज जो है उसके ऊपर जो है एक नमाज की कज़ा वाजिब आ गई है, तो अब जो है वो सोहबत हो सकती है, अब मिलाप हो सकता है, ठीक है। अब जो है वो सोहबत जायज़ है। तो लेकिन जानबूझ के नमाज को कज़ा करना, ये आपको पता है कि किस कदर जो है अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा और जो है वो अज़ाब का बायस है। तो आज फिर अगला आज हम छठा मसला पढ़ेंगे कि अगर किसी औरत की आदत जो सी है वो 5 दिन की है, और जिसकी आदत 5 दिन की है उसको 4 ही दिन जो है वो डेट आई, और 4 दिन डेट आके खून बंद हो गया, तो अब क्या करेगी, वो गुस्ल करके नमाज तो अदा करेगी, लेकिन जो है वो सोहबत नहीं कर सकते, मिलाप नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि जो है दोबारा से ब्लड आ जाए, क्योंकि उसके दिन तो पूरे नहीं हुए ना, ठीक है। उसके बाद अगला जो सा है मसला है हमारा सातवां मसला हमारा क्या है कि अगर किसी औरत की 10 दिन 10 रातों की आदत है, अब अगर उसको 10 दिन 10 रातें पूरे जो है वो ब्लड आया है, और 10 दिन 10 रातें पूरी हो गई हैं और अब खून आना बंद हो चुका है, ठीक है, तो अब जो है ऐसी औरत से जो है वो शोहर जो है वो मिलाप कर सकता है, क्योंकि उस पूरे 10 दिन 10 रातें जो है वो नापाक रही है। ऐसी औरत जो सी है वो उसके साथ मिलाप हो सकता है, और उसके साथ मिलाप जो है वो चाहे वो औरत अभी उस औरत ने गुस्ल ना किया हो, तो ऐसी औरत से जो सा शोहर मिलाप कर सकता है। लेकिन उस औरत के साथ जिसके पूरे 10 दिन, यानी कि ज़रा कम ना हो, पूरे 10 दिन जो है 10 दिन 10 रातें जिसको डेट आती हो, ऐसी औरत के साथ जो है अगर उस औरत ने गुस्ल अभी नहीं किया और खून आना बंद हो चुका है, ठीक है, तो फिर वो उस औरत के साथ शोहर जो है मिलाप कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे जो है आज हमारा 8वां मसला ये है, ठीक है, और वो क्या है कि 3 दिन अगर किसी औरत की जो है वो क्या हो गई कि 3 दिन जो है वो आदत थी, ठीक है, लेकिन किसी महीने में ऐसा हुआ कि 3 दिन पूरे हो चुके और अभी खून बंद नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे, अभी गुस्ल ना करे, ठीक है। ऐसी औरत क्या करेगी, अभी गुस्ल ना करे और नमाज भी ना पढ़े। अगर पूरे 10 दिन 10 रातें जो है जाके उस 10 दिन 10 रातों पे जाके खून बंद होता है या इससे कम पे बंद होता है, तो फिर क्या करें, अगर देखेंगे कि अगर 10 दिन के से ऊपर कोई दिन चले गए हैं, ठीक है, फिर तो हम जो है उसको पीछे उसकी पिछली आदत की तरफ ही लौटाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे इसके 3 दिन ही थे, ठीक है। तो अगर जो है उसकी मतलब पूरे 10 दिन उससे पहले 5 दिन में या 7 दिन में जो है वो ब्लड बंद हो जाता है, या पूरे 10 दिन में भी जाके ब्लड बंद होता है, तो फिर हम कहेंगे कि इसकी आदत चेंज हो गई है, ठीक है। अगर तो जिस औरत की आदत यानी कि 3 दिन की थी, अगर उसका ब्लड आना जो है वो 10 दिन से ऊपर चला जाता है, ठीक है, फिर हम उसको उसकी पिछली आदत की तरफ लौटा देंगे, और हम कहेंगे कि नहीं, इसकी आदत वही 3 दिन की है, ये जो बाकी के दिन है ये इस्तिहाज़े के हैं, ठीक है। तो लिहाजा वो बाकी के दिनों की नमाज क्या करेगी, कज़ा करेगी, कज़ा पड़ेगी उन दिनों की। लेकिन अगर जो सी है वो उसकी आदत वो ब्लड जो है 3 दिन के बाद 5 दिन पे जाके बंद हो जाता है, या 7 दिन पे जाके बंद हो जाता है, या पूरे 10 दिन आता है, ठीक है, 10 दिन 10 रातें जो है वो ब्लड आता है, तो जब अगर उसकी पूरे 10 दिन हुए हैं और 10 दिन से ऊपर नहीं गया, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसकी औरत की आदत बदल गई है, आदत इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले लेसन के साथ, अगले मसाइल के साथ। उस वक्त के लिए जो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।